رکھی لاج میری مینو آس تیری تینو تیرے جلال دا واسطائی نبی پاک دا عشق اسی منگنے اوے ربا عشق بلال دا واسطائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ 50 روپے مجھ کو سینڈ کریں، ہیں جی ڈرنا نہیں ہے جی، 50 روپے مجھے سینڈ نہ کریں۔ ایک عمل بتانے لگا ہوں 50 روپے والا۔ شکر آپ کو پتہ ہے، مجھے کل بندہ کمنٹ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا سیریس ہو کے بات کرو۔ آپ نئے ہوں گے، جو پرانے لوگ مجھے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ میری بہنیں ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ تو میں یعنی کہ جو میرا اپنا ذاتی جس کو میں بندہ سمجھتا ہوں نا، اس سے میں شغل میلے میں بات کرتا ہوں، مذاق میں ایک ایسی کام کی بات بتا جاتا ہوں کہ لگ اسے پتہ چاہتا ہے یہ تو 50 روپے ہیں، میں کسی سے 1 روپے کا بھی روادار نہیں ہوں، بس ویسے ہی دل میں آیا میں بات کر گیا ہے جی۔ تو 50 روپے میں نے کیا کرنے ہیں، 50 کا کیا ملتا ہے آج کل۔ کل میرا دل کیا دہی بھلے کھانے کو، چلا گیا، میں نے کہا جی 1 پلیٹ دہی بھلے لگا دیں ہیں۔ تو دہی بھلے میں نے لگوائے نا، میں نے کہا کتنے پیسے، کہنے لگا 200 روپے 200 روپے کی دہی بھلے کی پلیٹ ہے تو 50 روپے کا کیا ملتا ہے۔ 50 کا ایک نوٹ لے لو، میں ایک دم کرنے کا عمل بتانے لگا ہوں۔ زندگی میں رزق، دولت، پیسہ، مال، اسباب کی آپ پر بارش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھنا ویڈیو جو پوری دیکھے گا، سکپ نہ کرے گا، میری کسی بات سے بور ہو کر اگر سکپ کر دیا، عمل کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں دیتا۔ یہ جو پیسے ہیں نا، یہ مجھے نہیں چاہیے ہوتے، یہ رب مجھے دیتا ہے۔ دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر، دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر، پر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وار کے، پر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 50 کا نوٹ یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا، اب میں جیب میں ڈال لیتا ہوں۔ ویسے میں نوٹ زیادہ تر اپنے جیبوں میں رکھتا نہیں ہوں، اپنے بچوں کو کہہ دیتا ہوں بھائی وہ لے آ، وہ لے آ، ان کو سارا مال ان کے حوالے ہے۔ تو عمل سنیں، یہ عمل ہے 3 منٹ کا، اونلی 3 منٹس۔ اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے نوٹوں کی دتھیاں، نوٹوں کے بنڈل آپ کے ہاتھوں میں پہنچوا دے گا اگر آپ یہ عمل کرتے ہو۔ میں نے ایک بندے کو، یہ ایک بزرگ تھے، ٹھیک ہے، بندہ کہہ گیا۔ بندہ تو ہوتا ہے نا کہ اگر میری عمر کا ہے یا مجھ سے چھوٹا ہے، جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو بندہ کہہ کے نہ بلائیں، بندے تو وہ ہوتے ہیں، رب کی مخلوق ہے، لیکن ان کو بزرگ کہا کریں۔ جو بندہ چھوٹوں کی یعنی کہ اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، وہ بندہ میں سمجھتا ہوں، میں ضروری نہیں آپ مجھ سے متفق ہوں، وہ بندہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مگر جو اگلا بندہ ہے، چاہے وہ بزرگ ہے یا بچہ ہے، وہ بھی اپنی حد میں ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بدتمیزی کرتا جائے اور پھر ہم خام خواہ انسان بننے کے چکر میں اس سے ذلیل ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال کئی لوگ میری بات یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو عمل بتاتا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے، اور کسی ایک نہ ایک بندے کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں، سینڈ کریں، اس کو شیئر کریں، فیس بک، واٹس اپ گروپوں میں شیئر کریں۔ تو دوستو عمل اس طرح ہے کہ میں نے ایک بزرگ کو یہ عمل بتایا تھا، کہتے ہیں کہ میری ایک تجوری ہے جی، پرانی سی، ہیں جی، سنیں غور سے، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پرانی سی تجوری ہے اور اس میں صرف 50 روپے پڑے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ 50 پر ہی عمل کریں۔ انہوں نے عمل کیا، ہیں جی، میں عمل بتاتا ہوں، انہوں نے عمل کیا۔ اب وہ 500 ہزار کے گڈیوں سے، دتھیوں سے بھری ہوئی ہے وہ تجوری۔ آپ کو نہیں یقین تو یہ عمل کر کے ایک بار دیکھیں۔ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک پرانی سی زنگ آلود تجوری ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک 50 روپے پڑے ہیں۔ میں نے کہا 50 نکالیں، اور سورہ کوثر کا ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں۔
सूरह कौसर और एक आयत है वकफा बिल्लाहि वकीला। ये बड़े बड़े मैं आपको गारंटी करता हूं कि मैंने ऐसे ऐसे मेरे पास लोग हैं जिनके प्राइस बॉन्ड लग गए, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, करोड़ रुपए तक लगे। ये वकफा बिल्लाहि वकीला पढ़ के अमल बताता हूं। मैंने उन्हें कहा कि भाई हजरत साहब, भाई कहने लगा था मैं, हजरत साहब बात इस तरह है कि आपको चाहिए कि उस 50 के नोट पर दम करें, जो आपका कारोबार है या कुछ जो भी, मतलब है कि हर बंदे का जरिया माश एक होता है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, किसी की दुकान है, कोई ठेकेदार है, आप हर बंदे का अपना तरीका है। तो मैंने कहा कि जो भी आपका जरिया माश है उसमें आपने ईमानदारी रखनी है बस, और इजाफी जो फजूल खर्ची है वो नहीं आपने करनी। एक वो होता है ना कंजूस, वो भी शैतान का भाई है कंजूस, लेकिन जो अपने जायज अखराजात से बढ़कर खर्चे करता है ना, वो असल में शैतान का भाई है, याद रखिएगा। तो मैंने कहा जो बचे पैसा इसी तिजोरी में रखें जिसमें आपने ये 50 का नोट रखा हुआ है। मेरे जेब में शायद, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखें 50 का नोट जिसमें आपने रखा हुआ है। आप यकीन करें कि वो बुजुर्ग एक दिन रसगुल्लों का डब्बा लेके आ गए है जी। मैं अपने एडिटर साहब से कहूंगा कि अगर रसगुल्ले का डब्बा आपको मिलता है तो यहाँ पर लगा दें, लें जी मिल गया, खा लें तो प्लेट में है तो प्लेट ही लगा दें, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल रसगुल्लों का डब्बा ले आए, जिनमें से एक दाना भी मैंने नहीं लिया। मैंने कहा कि आपको कसम है, आप ये अपने मोहल्ले में अभी जाएं और बच्चों में बांटें, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं लेते ही नहीं हूं ना किसी से, मकसद नहीं है ना जी। क्या लोग मुझे देंगे और मैं कहूंगा अस्तगफिरुल्लाह। वो लोग जो किसी को 1 रुपया ना दें, 1 लुकमा रोटी ना दें। मैं ये आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि आप माज़अल्लाह को कंजूस हैं, आप पर अल्लाह की इनायत है कि आप देते हैं, यानी गरीबों को या बच्चों अपनों को खिलाते हैं, वलदैन को देते हैं, बहन भाइयों को देते हैं, गरीबों को भी देते हैं। ये अल्लाह की इनायत है आप पर। इंसान का बस चले तो लोग दूसरों को भूखा मार दे। तो बुजुर्गों को मैंने ये तो नहीं ना कहा, हाँ इतना मेरे अंदर एक सोच होती है, तो मैंने कहा जाके बच्चों में बांट दें। क्या हुआ, कहने लगे कि आज मेरी वो तिजोरी आपके मुताबिक जो आपने कहा था कि 500, 1000 के नोटों से भर जाएगी, कहने लगा उसमें कई गठियां ऐसी हैं जो 5-5 हज़ार की हैं, दथियां। एक दथी 5000 की हो तो 5 लाख रुपया बनता है। तो सोचें, तो अमल ये है कि एक नोट 50 रुपए का लो और उस पर सूरह अल कौसर को 11 बार रोजाना नोट निकालो, दम करके रख दो। सूरह अल कौसर 11 बार और वकफा बिल्लाहि वकीला। कौन सी आयत है, ये लिखी हुई आ रही है, वकफा बिल्लाहि वकीला। इस आयत को 11 बार रोज एक टाइम रख लो। सबसे बेहतरीन वक्त जो है याद रखना वो सुबह का है। सुबह जब आप नमाज फजर से फारग हो चुको, ठीक है, बिल्कुल फारग हैं आप नमाज फजर से, ये मेन टाइम है दम का। रोज नोट निकालो, दम करो, रख दो। बेहतर है जेब में रखो, किसी मोमी कागज में रख के ना, किसी प्लास्टिक का जो कागज होता है, ताकि नोट हाथ गीले लग जाएं, कुछ खराब ना हो, ठीक है। जेब में रखें, पर्स में रखें, तिजोरी में रखना है तिजोरी में रख दें। जेब में रखेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। याद रखना, सुबह के टाइम दम किया करें 11 बार सूरह अल कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। और ये आयत है वकफा बिल्लाहि वकीला। इस आयत को आपने 11 बार पढ़ना और नोट पर इस तरह, यानी कि मेरे जेब में रख देता हूं बार बार, ठीक है, इस तरह दम कर दें। अब जनाब ये जब आप दम करोगे ना, आपके रिज़्क और माल दौलत में खुद आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने करम कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से, इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करेंगे। किसी एक न एक बंदे के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।